وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biniyatil qabul wa tamamikul usul wa amrul rasul asyhadu an la ilaha illallah ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi ahli baitil kiram was-sahabah wal qarabah والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى روح السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب العلوم وإلى قطب الأقوال سيد الشيخ محمد سمان المدني وإلى قطب العلماء محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال سيد الشيخ عبد العزيز البستاني ثم إلى روح الإمام الشافعي وخليفته الإمام النووي وخليفته الإمام الرافعي ثم إلى روح قطب البلاد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري الشيخ محمد كشف الأنوار بن أبي إسماعيل البنجري الشيخ سيد محمد أمين المالكي وإلى سيد الشيخ محمد القطبي وإلى روح الشيخ محمد شروان عبد البنجري الشيخ محمد سلمان موليا وإلى سلمان الجليل وإلى روح أبي محمد أمين المدني وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا ولمن أحبنا ولمن أوصانا بالدعاء وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصوصياتهم وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يرزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجلة من الأمراض الباطنة والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لأعلى كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يرزقنا والحاضرين الفتوح والمنوع والرسول والجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يعافينا وإياهم أجمعين وأن الله يرزقنا وإياهم جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kemudian halaman 12 bacaannya rukun iman yang rukun iman yang ketiga, percaya pada segala kitab yang turun dari langit, adalah itu dengan tafsili 4 kitab. Arti tafsili itu secara terperinci, tafsil itu secara terperinci, sebutin masih kita. Jumlahnya ada 4 tersebut, satu-satunya di bawah ini dengan nama lain-lainnya. Adapun yang lain yaitu dengan ijmali secara jumlah saja dan atau
aturan suhub inilah yang mu'tamad. Kemudian rukun iman yang keempat, percaya pada sekalian Rasul alaihimussalam dengan tafsili, yaitu 25 yang di bawah ini, yaitu yang tersebut di dalam Al-Quran. Adapun yang lain-lainnya, maka kata setengah ulama, yaitu sebilangan huruf Muhammad dengan jumlah Al-Kubra adanya. Jadi hitungan nama Nabi Muhammad, saitulah jumlah sekalian Rasul. Adapun yang wajib dan kita ketahui, yaitu secara tafsili, yaitu ada 25 Rasul yang tercantum di dalam Al-Quran. Itu wajib lawan kita mengetahuinya. Kalau perlu hafal, mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Itu jangan sampai kita kada hafal. Ada kisah Beri ya kah? Anak mantis cucu seorang kada hafal ya kalau mantis cucu aja ya. Nabi dan Rasul itu ada berapa jumlahnya? Ujar nang cucu, ulun asa ingat kada. Pang pian pangkai, ujar nang kai 26 juai. Pada hegin ada 25. Pertama Nabi Adam, kedua Nabi siapa? Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nabi Nuh, keempat Nabi Hud, yang kelima Nabi Shuaib, yang keenam Nabi siapa? Ibrahim, yang ketujuh Nabi ada sini di dalam sini ada dia. Di dalam sini ada aja ya kah? Nah itulah nabi-nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, kita hafal ya kah? Yang 26 itu sekalinya tak buat siapa? Sumail. Nah 26, 25 ya kah? Nah jadi wajib kita mengetahuinya dan perlu kita hafal. Jangan sampai kada hafal. Tergantung kita, bila kita hafal maka kita mendapatkan pahala. Nah kemudian rukun iman yang kelima, yaitu percaya pada hari kiamat dengan segala hal ehwalnya. Hal ehwalnya itu artinya dengan keadaan haru-hara waktu hari kiamat. Yang di dalam Burdah ada Muhammad dan Sayyidul Kaunaini tadi sebelah misalkan masalah haru-hara hari kiamat. Hari kiamat itu mudahan kita jangan menemui nang hari kiamat nang besar tuh. Sebab menurut di dalam Al-Quran, yaitu Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal aihnil mampush. Gunung nang beret nang itu laksana kapas ditiup angin. Apalagi manusia nih, ya kah? Kamana kah ditiup angin? Sampai menurut di dalam hadis Nabi itu, ketika terjadinya hari kiamat tuh, ada orang hendak menyuap makan nasi, nah hendak menyuap betul. Kada kawa menyuap. Ada nang bibini betianan 6 bulan waktu hari kiamat tapara anak. Luar biasa dahsyatnya hari kiamat. Kada usah kita tsunami di Aceh kayak Pak, di Cina kayak Pak. Kita melihat di TV ya luar biasa. Nah itu kayak Pak kiamat nang besarnya nah. Mudahan
kita jangan sampai menami. Mungkin anak cucu kita yang akan menami. Sebelum terjadinya hari kiamat besar itu, karena yaitu diturunkan si Dajjal. Dajjal tuh matanya sipit, talinganya nang kayak anjing panjang, ya kan? Genalnya inya berdiri tinggi ke atas langit tuh. Nah, itu makanya waktu itu menurut cerita di dalam hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin dikisahkan itu hari kiamat tuh, ya kan? Inya membuka tangan kanan, kita lihat neraka. Belah kiri kita lihat surga. Nah, jenya namanya itu lompat. Dia lompat lawan aku sebelah kiri ada lagi neraka. Dilihat surga. Nah, kanan nih lihat kita neraka. Itu waktu itu kekuatan imannya. Siapa imannya kuat maka selamat. Maka bila nang kada mau menurut lawan inya di garagajinya di belahnya waktu tadi. Kada nyamannya di garagajinya kah? Nauzubillah. Dan kita jangan sampai menami hari kiamat itu. Luar biasa dahsyatnya hari kiamat. Itu ketika tiupan sangkakala yang kedua, yang ketiga pas karena dihidupkan manusia waktu itu tanah ini rata semuanya, ada penghuni lagi. Hanya Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala, limanil mulkul yaum, siapa lagi yang mempunyai kerajaan pada hari ini, siapa? Allah sendiri yang menjawab. Apa Allah Ta'ala? Lillahil wahidil qahhar. Allah yang mempunyai kerajaan. Nah, ini bagi tiup nang 4 malaikat nang kada dimatiakan, yaitu hamalatul arash yang memegang arash. Itu kada dimatiakan Allah. Itu nama mengikuti arash supaya jangan runtuh. Nah, kemudian inba ditiup sangkakala yang ketiga, manusia keluar dari parut bumi bermacam-macam bentuk rupa. Ada yang rupa seperti kambing, ada yang rupa seperti ayam, ada yang menyerupai anjing, macam-macam. Itu akibat perbuatannya waktu hidup di dunia. Orang nih ketujuh madu apa ayam. Nah, matinya karena waktu dibangkit persis seperti ayam. Ya. Ada nang seperti himar. Waktu dibangkit, tahulah himar lah. Himar itu tak kenal, tak halus pada kuda. Halus pada kuda. Itu orang nang sambahyang berimaman badahulu pada imam. Imamnya Allah. Ini sudah di belakang ya kan. Imamnya Allah, anak rokok Allah. Ini sudah di rokok. Imamnya tinggal sami Allah. Ini sudah ya tinggal. Lain nang kada mendengar ya kah hujan pemanya kebetulan sing. Ya kalau kada mendengar, nah kada mendengar tadi hulunya pada imam atau kada bapak lantaran ada sebab ini dasar berdahulu pada imam. Itu karena dibangkit persis seperti seperti himar. Seperti himar. Soal berarti himar lah. Menurang haji di Makkah, lihat yang lah. Nah itulah hari kiamat. Ada kegampangan hari kiamat ya kah? Bismillah. Terakhir waktu itu nang membunuh si Dajjal yaitu Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa itu membawa agama Islam, bukan membawa agama yang lain, kada memperbaharui agama Islam. Karena waktu itu agama Islam hampir hilang. Datang Nabi Isa
memperbaharui agama Islam. Bukan membawa agama yang lain, ada, tapi memperbaharui agama Islam. Maha nyari, ya kan? Ya, setiap 100 tahun itu pasti ada ulama yang akan memperbaharui agama Islam. Pasti ada, imbah mati karena 100 tahun ada pulang. Maka kayak arwah bisa kumpul kan meninggal kan karena ada kegantiannya, itu nggak sampai 100 tahun. Bila ada kan umur sampai 100 tahun ada tuh kegantiannya yang seperti si. Nah, itu biasanya di dalam kitab tuh itu keterangannya. Nah, kemudian kitab-kitab tadi yang ke-5, kemudian yang ke-6, di mana yang ke-6 mukanya nih? Di atas lah. Ya, rukun iman yang ke-6 percaya pada takdir Allah di dalam kejadian tiap-tiap sesuatu. Semalam sudah kita terangkan, takdir itu ada takdir yang baik, ada takdir yang baik. Takdir mubram atau takdir ta'alluq. Takdir ta'alluq ini bisa berubah. Kalau takdir mubram itu pada kawadiru, kayak orang nih, hari anu, jam seanu, mati, itu kadang kalau ditetawar lagi. Buktinya dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai waktunya sudah mati, amanah aja disimpan, tetap ditemui oleh malaikat Azrail. Yalah. Nah itu. Nah, takdir ta'alluq bang, takdir ta'alluq ini jaka bahasa kita tuh kawa masih bergantung lagi takdir ta'alluq nih. Contohnya orang nih kada pintar, lalunya menuntut ilmu, rajin bersungguh-sungguh bisa menjadi pintar. Asalnya orangnya bodoh, lantarannya belajar bisa menjadi pintar. Nah itu takdir ta'alluq. Nah, kalau asalnya orang nih susah, lalunya rajin berusaha, akhirnya bisa sukses. Ya kan? Ya, itu bisa berubah. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, itulah takdir yang baik dan takdir yang atau yang disebut ulang qada dan qadar. Qada itu putusan, ya kan? Kurang lebih dalam takdir. Tapi kalau qada itu sudah terjadi, takdir ini bisa belum terjadi. Makanya takdirun, ya, takdir. Kalau qada itu sudah terjadi. Nah, kemudian itulah jumlah rukun iman yang 6 perkara yang wajib diketahui, dihafal oleh orang Islam nang sempurna akalnya, ya kan? Sempurna akalnya, waras akalnya, ya lah. Ingat, jadi akal itu sempurna lantaran dimasuki oleh nur lain si Nur. Ini nur bibinya itu lain lah. Nih nur itu adalah ada yang madahkan nur Nabi Muhammad, cahaya nur Nabi Muhammad. Ada yang memadahkan nur itu ilmu. Kenapa? Ujar Nabi, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ya kan? Yang bila masuk ke dalam otak hati kita, lalu nya berfungsi, asal hatinya bersih, asal hatinya gembira. Bila hati kita nih sedih memikirkan nang sesuatu sudah terjadi, bisa kada paham menuntut ilmu, ya kan? Makanya orang-orang ulama itu mereka ketika menyampaikan ilmu bermacam-macam cara.
ada nang ketujuh tatawaan ya kah? Salahkah kada? Nang memadakan salah itu mungkin kurang ilmunya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala absyir. Ya, absyir. Cuma Al-Quran ada wa absyiru. Wa absyiru dulu lo. Dalam Al-Quran tak? Ada sesuatu apa lah? Absyir dulu, bergembira dulu ya Allah. Nah makanya ada ulama yang ketujuh tatawaan. Kenapa? Niat sidin untuk menggembirakan hati umat Nabi Muhammad. Yang kayak dokter juga kan ketika anak meminumi pasien dilulucuinya dulu ya kah? Mengapakah dikisahkannya? Akhirnya lalu si pasien yang ini mau bawa muntung, nanya dibutakannya ke dalam muntung obatnya. Jadi rasa pahitnya tuh kada terasa. Nah sama tuh ulama-ulama itu supaya orang paham lalu dilucui sini dulu. Sehingga lalunya gembira. Nah bila hatinya sudah gembira, masuk tuh kena ilmu ya kah? Masuk tuh ilmu. Jangan kita ma'iktirat. Ma'iktirat itu tahu lah. Itu bahasa Arab. Ma'iktirat itu menentang. Dia pengajian. Pang itu dia tertawaan dia. Haram. Neraka. Nah kayak neraka ampun sidinnya lah. Zamannya ya Allah jangan kita jangan sampai memedahkan orang salah. Orang ada ilmunya, kita nggak ada di ilmu ini ya Allah. Makanya man qalla ilmu kasura i'tiraduhu. Bila sedikit ilmunya banyak menyalahkan orang ya kah? Seorang ilmu sejempal, orang ilmu segudang ya kah? Salah aja. Jangan biar orang tertawaan mana bagusnya nah. Oleh minta mana bagusnya orang tatawaan di masjid umpamanya tidak dilanggar niat si pembaca supaya gembira pendengar nih lawan orang menyambiti orang kira-kira mana banyak pak dosanya sesuai banyak dosa tatawaan yang dosa menggibah menyambiti orang kan banyak dosa gibah ya kalau nyambiti guru sama tuh jadi masjid tatawaan ya kan. Kenapa orang ketawaan banyak muridnya ya kah? Ada seorang menangisan, aduh bertiga ya lah. Itu pun gak ada sempurna, ada nama ngantuk, ada nama menguap. Menguap lah sunnah Rasul. Waktu kita sembahyang bila menguap itu tangan kiri menutup dan jangan bersuara. Atau pada waktu sembahyang ini waktu sembahyang, maaflah, kadang menyinggung semua menyambut, ditutup untungnya kenapa? Menurut di dalam hadis itu, ketika kita menguap pertama itu bila kada bacaan menutup untung iblis 1000 iblis yang masuk ke dalam untung, ya kah? 1000 iblis dalam untung masuk. Nah lalu kita kena untung kita kada kakaruan lagi ya kah macam-macam menyambiti orang. Kenapa? Karena iblis di dalam untungnya. Ya, nah jadi oleh sebab itu yang paling bagus sudah agama Islam yaitu mengatur kita hendak guring, bangun guring, macam-macam gawian semua ada di dalam agama Islam. Syukur benar kita ini ialah beragama Islam. Mudahan sampai ke mati agama Islam ya kah? Ini ada dua. Pas waktu anak mati kada beragama Islam ya kah? Itu pernah terjadi kepada seorang ulama. Seorang ulama kada salah hilap Abdullah Ibnul Mubarak. Beliau ini adalah ahli sufi. Waktu melaksanakan ibadah haji, tawaf di keliling Ka'bah. Sekalinya ada orang lelaki berperihut dia di Ka'bah itu nah. Yang dibacanya apa? Yang dibacanya, yang dimuntung diucapakannya mengapa? Ya Allah matiakan ulun dalam agama Islam. Ya Allah matiakan ulun dalam agama Islam. Lalu selesai tawaf
dibawa sidin kayak ngalaki yang udah kita ujar sidin kenapa ikam dibaca nang kayak itu dibaca apa garang kisahnya ya kah seharusnya orang setiap tempat itu ada bacaannya ya kalau likulli maqamin maqalun tiap-tiap tempat itu ada bacaannya. Lalu sidin berkisah ujar sidin ada di kampung kami orang ini jadi Bilal. Jadi Bilal, tahu ya kalau Bilal sebenarnya tukang azan 5 waktu 40 tahun sudah jadi Bilal. Maka pulang orangnya ikhlas benar tanpa ada gajian ikhlas orangnya ya kah? Waktu hendak mati kenapa ujarnya si Bilal nih waktu hendak mati kumpulakan keluargaku beritaan ambilakan Al-Quran dikira keluarga ini kan mak minta ambilakan Quran tuh nak membaca Quran sekalinya mbak diambilakan mengangkat ke atas saksikanlah bahwasanya aku kada percaya dengan Al-Quran pas mati kira-kira itu matinya mati apa? Mati kafir lalu ditakuni oleh orang lawan keluarganya kenapa nih maka sidin nih tukang azan di masjid 40 tahun ikhlas pulang kenapa matinya nang kayak ini sekalinya gawian sidin imba sembayangan 5 waktu tuh singgah di warung nongkrong di warung sekalinya orang bisa mati menggibah orang itu akibatnya. Jadi bila orang tuh ketujuh mengunyai orang menggibah orang akibatnya suul khatimah matinya kada baik nauzubillah dan kita jangan ya kah makanya ujar arwah guru rajin supaya selamat kita hidup nih jangan banyak bergaul nih namanya nang pernah mengaji di sekumpul kira-kira banyak sekolah apa nak ucapan sidin bila sidin bila umur 45 tahun 50 tahun tuh aduh usah lagi sidin bila bergaul banyak nyala sebab sidin bila banyak kena bergaul duduk berduaan orang bisa ngerti ya kah di rumah aja sidin kita tasbih baca Quran kan dia tasbih kan dalil kan salat kayak kan ada aja manfaatnya di sidin rino sabino itu bahasa apa itu bahasa Jawa artinya apa geram rino sadino itu yang ngomong banyak pandir ujar sidin kita kada perlu banyak pandir perlu banyak banyak gawinya kita daripada pandir itu wasiat sidin ya kalau wasiat arwah guru itu jangan terlalu banyak pandir ya sidin makanya waktu kita terakhir ziarah waktu rombongan kami tamatan Darussalam bilang ke setiap guru-guru Darussalam termasuk arwah guru nasihat sidin ada beberapa nasihat ujar sidin pertama ikam bila boleh ke kampung jangan berharap orang nanti campung sekalipun kada sama lawan ilmu ikam bila ikam anak mau ubah sidin jangan sekaligus perlahan-lahan yang kedua jangan hendak mengajar jadi guru tuh jangan ceramah tuh jangan sidin kecuali perlu kenapa perlu orang bahajat bener ada lagi umpamanya lalu orang datang memohon lawan kita supaya minta lajariakan kada lagi umpamanya anjir ini sidin amun kadeda orang kada usaha jadi sini jadi tuan guru tuh sebenarnya sidin banyak di akhir zaman apa kasiru khutabahum qalilu ulama'hum banyak nang ahli padir banyak nang ahli omong sedikit nang banyak mengamalkan ilmunya lalu umpamanya kita mendengar orang ceramah kita husnuzan nang ceramah tuh
Jangan, itu ceramah aja. Amun nama ta'amalakan, jangan. Kita husnuzan, baik sangka. Mungkin sidin itu menyampaikan sudah diamalkan sidin, ya kah? Sudah diamalkan sidin supaya hati kita selamat. Amun menyangka kada baik, ya matinya kada beriman, ya kah? Itu hati-hati bener, ya kah? Hati-hati bener. Hanya kita tuh perlu hati, jangan sampai pertama melihat ulama ada menyalahi, inanya menyalahi syariat nih, inanya. Nah kalau inanya atau seorang guru, inanya ada menyalahi hukum, jangan kita memusuhi, jangan kita i'tirad. Biarem bila sidin tak salah, sidin tahu cara taubat yang benar, taubatan nasuha. Amun kita berdosa, tahulah taubatan nasuha yang diterima taubatnya. Tahulah. Tahu ya kah? Amun sidin tahu, sidin bila kita salah ada taburan. Ya Allah, sebab hati sidin bersih. Sidinnya aku ini tak salah itu dina. Astagfirullah. Wah, sih taubat ya lah. Amun kita tak salah apa taubatnya? Ya Allah. Nah itu. Jadi ingatkan benarlah. Papadah arwah guru dulu sih kita. Sidin jangan hendak jadi tuan guru, sidin kecuali orang berhajat benar. Kada dia lagi momennya hanya. Jadi pernah terjadi ulun mengisahkan ulun dululah sedikit ya ketika ulun imbah tamat Darussalam kemudian balik ke kampung kan ada mengajar kada benar ada orang pengajian 4 mengaji, ada orang pengajian 4 mengaji. Mbak tuh ada orang menawari buka aja majelis di rumah. Ujar ulun gak berani buka majelis. Ada bukaannya. Sampai beberapa kali datang. Ulun itihi juga orangnya bujur-bujur berhajat. Ayo bismillah. Pengajiannya bibinian. Lawan lalakian. Ya Allah lalakian. Ujar ulun. Kadang ini ulun lalakian bibinian aja dulu. Jadi bibinian. Bukai. 4 bulan aja kawa ulun melajayakan kenapa pada kawa selanjutnya. Ya Allah, guru-guru nang di kampung tuh macam-macam. Hanyar tamatan Darussalam sudah membuka majelis. Hanya tamat sekolah sudah ber tuan guru di kampung. Padahal ini orang ada ber sama-mata menyampaikan perintah itu aja. Cuman kebetulan malamnya malam arba, siang arba, sidin pengajian buka majelis di musola di Langgar. Rupanya murid sidin tuh ada mengaji wadah ulun. Jadi sarek kalau sidin diambil murid sidin. Kan bapak ayun biasa ya kah? Ada orang menawari bilang maajar kada langsung aliyah kada. Maajar mulai TPA, Al-Quran, TPA, teman pendidikan ini orang TPK ya kah, teman pendidikan Al-Quran. Hanya maajar, itu pun ulun bapadah dulu, ulun mama kayak apa ulun maajar, ya jadi maajar ya, hanya maajar. Imbah TPA hanya ibtidaiyah, imbah ibtidaiyah hanya sanawiyah, imbah sanawiyah hanya aliyah, imbah aliyah hanya istinta, bertahap. Jadi mengetahui kakak-kakak malah jadi kakak-kakak TPA kayak apa kelakuannya, malah jadi ilmuwan ibtidaiyah kayak apa kelakuannya, malah jadi sanawiyah kayak apa kelakuannya, malah jadi aliyah kayak apa kelakuannya. Jadi tahu kita ya. Nah itu sejarah ulun. Sampai ulun nih disambet orang di warung sampai disambet di majelis pengajian bibinian. Orang ini guru sarik ulun waktu itu melajari kayaknya bibinian pas melajari fikih masalah haid
Kan tidak perlu diterangkan ya kalau kayak amat mahal darahnya kayak ketahuan sekalinya bibirnya tertawaan kakannya tertawaan lalu suaranya turunnya tanyaring mendengar si guru ini lalu masuk aja kalau ikam ini pembacaan mata tawaan majelis apa ini orang begini ya kan ada paujulan dari bapak kalau pangulun ampe ada tarusakan ya kah Jirung orang menyanyi ya tarusakan dia guru tarusakan aja sini ya kah Jirungnya memang kayak itu Rasulullah bang kayak pak waktu menyampaikan agama sampai patah kalau begitu dipukuli seorang hanya disambati orang kayak itu aja ada jadi dipukuli orang adalah arwah guru sakumpul beri sampai dipukuli orang sampai anak disuduk orang ya kalau yang dipikirkan sendiri lading aja nah adapun kayu ketipakan belakangnya dipukuli ya Allah kan aman seorang sampai orang aja ada apa-apa ya kan biasa aja Allah sebenarnya dan lagi ini terakhir pesan kalau kita nih ada misi anak menyekolahkan di sekolahan kita orang tua banyak-banyak berucap terima kasih lawan guru-guru yang melajari anak kita ini kadang bila anak kita nih macal guru tuh disalahkan ya kak sekolah ini siapa yang melajari amunnya anak kita nih pintar sukses bisa membuat kurang tuh anak siapa jurang itu wah pintar benar alim benar anak siapa adalah orang menyambat gurunya yang melajari adalah Allah nah jadi oleh sebab itu pasan ulon lawan pian-pian nih termasuk ulon enggak bila ada menyekolahkan anak banyak-banyak kita berterima kasih lawan bu ada gagampangan melajari anak makanya kita kada sanggup menggaduh anak melajari anak lalu kita sekolahkan ya kalau kita sekolahkan karena kita ada sang lalu orang yang melajari ini contohnya ulun melajari berapa tahun mulai 86 tahun belajar ya kah sampai sekolah kada pernah ulun mengharapkan adalah kada pernah terucap seorang orang tua berterima kasih lawan ulun pernah yang terucapkan tuh banyak caci makinya sampai ulun nih sambat orang dari sambat orang nah itulah sejarah seorang guru yang menyampaikan ilmu agama sampai ulun pindah ke Banjarmasin nih bagana di Banjarmasin di kampung bang tatap disambati orang padahal orangnya kadeda di Banjarmasin disambati orang nah itulah risiko guru jadi guru lah wajar juga sekian nih adalah sestabian sambat orang lah ada jakol lah yang baik itu jarang lah banyak tuh sambatan yang ada baik nah itulah jadi oleh sebab itu kita nang beisi anak menyekolahkan anak di sekolahan banyak-banyaklah kita berterima kasih kepada guru-guru yang melajari anak kita sehingga anak kita sukses terutama nang halus-halus tuh kekanakan halus nanti piat ketika tuh pada kegempangan ini apa kami siapa namanya jadi nambah Mbak Suhi siapa Mbak Suhi mamanya lah yang dikiyau lah oh mamanya si Anu ini anak pindah pak kami mihira bisa kelahan jadi kalau pasti nasi ustazah itu namanya Mbak Suhi pasti nama Mbak Suhi ya kah nah itulah risiko makanya belum nang malajari itu belum kadede nang sudah bilakian bujangan pulang kayak apa hanya malah membesui anak nang seorang ada suami membesui anak tiba-tiba membesui ya kah nah itulah pada gagampangan lawan kita banyak-banyaklah terima kasih kepada guru-guru yang melajari lawan anak-anak kita nah itulah yang dapat ulun sampaikan
Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa abah mama kita, saudara-saudara kita, dan dosa kaum muslimin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala hajat-hajat kita, baik hajat yang dunia ataupun akhirat, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita disudahi dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 إله إلا الله، لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. وصل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وبارك وسلم أجمعين. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والتحقيق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل سوء ما قرأنا من سورة وما صلينا وما صبحنا وما فعلنا من أنواع الخيرات فضلك وجودك وكرمك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة صائمة وصدقة متقبلة. قدم ذلك ونهدي لحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح ساداتنا أمينة وسيداتنا خديجة الكبرى وسيدة عائشة الرضا وسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنهن ثم إلى أرواح سيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهما ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وأصحابنا وجدنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم ومأواهم.
اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنور والبهجة والسرور على قبورهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من خبرة النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا وإياهم أجمعين جنة الفردوس. اللهم أدخلنا وإياهم جنة الفردوس. اللهم أدخلنا وإياهم جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل minta maaf, minta halal, minta ridha. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Jalan.